नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की अहम खबरें क्या रही ये देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कारेलीबाग इलाके में अवैध अतिक्रमण दूर करवाने पहुंचे डिप्टी मेयर, स्थायी समिति के चेयरमैन और कॉर्पोरेटरों पर रसोई गैस की बोतल से हमला करने का हुआ प्रयास। उस्ताद फैयाज खां की जन्म जयंती के चलते वडोदरा महानगर पालिका के पदाधिकारियों ने चढ़ाई उनकी मजार पर चादर। सोमा तालाब चौराहे के लारी गल्ला धारकों ने व्यापार करने देने की मांग के साथ पालिका की कचहरी पर जताया विरोध। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजूला जाफराबाद रोड पर जो झोपड़पट्टी मौजूद है, वहां के 2 झोपड़ों में अचानक ही आग लगने की घटना घटी। ऐसे में इस बात की जानकारी जाफराबाद नगर पालिका के प्रमुख कोमलबेन बारैया और सदस्य अजय भाई बारैया को दे दी गई। उनकी ओर से दमकल विभाग की टीम को तुरंत ही घटनास्थल पर भेज दिया गया और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू भी पा लिया। हालांकि इस घटना में दोनों झोपड़े बुरी तरीके से जलकर खाक हो गए और 35 से 40 हज़ार रुपयों का नुकसान होने की खबर भी सामने आई है। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जाफराबाद ग्राम्य विस्ताરમાં એક નોર્મલી આગનો બનાવ બનતા પ્રમુખ શ્રી કોમલબેન સફરભાઈ બારીયાનો ફોન આવતા તાત્કાલિક ફાયર પાછળ ઘટના સ્થળે પહોંચાડી અને આગને તરત જ કંટ્રોલમાં લીધેલ છે। આગ બે બ્રિજના કાંટા ઉપર લાગેલી હતી। સામાન્ય આગ હતી, પણ થોડી ઘણી નુકસાની બી છે। એમાં તાત્કાલિક અમે હાજર થઈ, હું કુશાલભાઈ મુકેશભાઈ વઢવાણા તથા અન્ય સ્ટાફના માણસો આવી આગને તાત્કાલિક કાબુ મેળવેલ છે। કોઈ જાનહાની નથી। આગ લાગવાનું કારણ અમે ગામમાં હતા ને, અહીંથી અમને સામાગાડીથી ફોન આવ્યો કે ભાઈ તમારો ઝૂંપડો હળગે છે, એટલે અમે અહીંયા આવ્યા તો પછી ઝૂંપડો ભાવ બળીને ખાક થઈ ગયો। 35 થી 40 હજાર રૂપિયાનું હશે, કપાળીઓ ને તાલપત્રીઓ ને બારદાન ને ફાળ ને બધું હતું એ પ્રમાણે। वंथली तालुका के बंटिया गांव में वाड़ी इलाके में एक घर में रसोई गैस में ब्लास्ट होने की खबर सामने आई, जिसके चलते इस घटना में 3 लोग घायल हुए। हालांकि घायलों को तुरंत ही एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया और इस वक्त तीनों का इलाज जारी है। वैसे इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ब्लास्ट के चलते तीनों लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। शहर में कासामाला कब्रिस्तान के सामने जो खुली जगह मौजूद है, उसे राणा समाज पंच को दान में दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर अवैध अतिक्रमण किए गए हैं, जिसके चलते आज राणा समाज की अर्जी के बाद डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल समेत वहां के स्थानीय कॉर्पोरेटर इस जगह का जायजा लेने पहुंचे। उस वक्त उनके ऊपर वहां पर अवैध अतिक्रमण करने वालों की ओर से हमला किया गया, जिसके चलते वहां पर पुलिस बुला लेनी पड़ी। इसके साथ ही शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह भी तुरंत ही मौके पर पहुंच गए। समग्र वडोदरा शहर में घણા બધા આવા સરકારી પ્લોટ ઉપર, ખાનગી ટ્રસ્ટના પ્લોટ ઉપર ગેરકાયદેસર દબાણો થયા છે। આજે વોર્ડ નંબર 7ના વિસ્તારના માનનીય મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલરશ્રીની લાગણીને ધ્યાનમાં રાખીને આજે અમારા સ્થાયી સમિતિના અધ્યક્ષ આ સ્થળ ઉપર આવ્યા, ત્યારે એમના પર ગેસના બોટલ નાખીને એના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો। સાથે સાથે એમની સાથે ગેરવર્તણૂક કરવામાં આવી છે। પાર્ટીના કાર્યકર્તા તરીકે કોઈપણ વ્યક્તિ સામાજિક કામગીરીમાં હોય, એને સોંપેલી જવાબદારીમાં કામ કરતા હોય ત્યારે આ પ્રકારની વર્તણૂક કોઈ સંજોગોમાં ચલાવી ના લેવાય। અને માટે જ આ જે પ્લોટ છે, રાણા સમાજનો પ્લોટ છે, જાન્યુઆરી મહિનામાં એમણે આ પ્લોટ ખાલી કરવા માટે માનનીય મ્યુનિસિપલ કલેક્ટરશ્રીને પણ પત્ર લખ્યો છે, પરંતુ અત્યાર સુધી કોઈ કારણસર આ ખાલી થયું નથી। મને લાગે છે કે આજનો દિવસ આના માટેનો સૌથી ઉત્તમ દિવસ છે અને માટે આજે આ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે। જે લોકોએ ગેરકાયદેસર દબાણ કર્યું છે એના પર લેન્ડ ગ્રેબિંગનો ગુનો પણ દાખલ કરવામાં આવશે। એ લોકોના જગ્યા પરથી એમને ખસેડવામાં પણ આવશે। બરાબર બાજુમાં જ સરકારશ્રીની જગ્યા છે, સરકારશ્રીની જગ્યા ઉપર સરસ મજાની પ્રવૃત્તિ ચાલતી હતી, તેમાં પણ 20 લાખ રૂપિયાથી વધારે કિંમતની વસ્તુની ચોરી કરવામાં આવી છે અને ત્યાં પણ એમણે આ લોકોને કામ કરતા અટકાવ્યા છે। કોન્ટ્રાક્ટર ત્યાં કામ પણ પૂર્ણ નથી કર્યું। તે આપ જોઈ શકો છો, એ જ બતાવે છે કે એમની માનસિકતા કેટલી હિંસક છે અને गैरकायदेसर છે। हालांकि इस मामले में जो और जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक वहां पर अतिक्रमण शाखा की टीम को भी तुरंत ही बुला दिया गया और अतिक्रमणों को दूर करने की कामगिरी भी शुरू करवा दी गई। दरअसल
दोनों तरफ की सड़क को बंद कर पुलिस की ओर से कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात कर इस मामले में कार्रवाई शुरू करवा दी गई। तो बुलडोजर, डंपर और अन्य वाहनों को इस मामले में काम पर लगा दिया गया। वैसे अवैध अतिक्रमण के साथ साथ वहां पर अवैध तरीके से बोरिंग, आरसीसी फ्लोरिंग जैसी कई बातें भी पता चली है। ऐसे में वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए हैं। आज उस्ताद फैयाज खानो जन्मदिवस है, ત્યાંથી અમારી પાસે કેટલાક મિત્રોના માધ્યમથી એક ફરિયાદ હતી કે મેઘદૂત બ્રિજ પાસે રાણા સમાજની વાડી આવેલી છે અને રાણા સમાજની જગ્યા છે જે કલેક્ટર હસ્તકની છે અને આ ઉપર પૃચ્છા કરતા ત્યાં કેટલાક લોકોએ ગેરકાયદેસર હોટેલ જેવું બાંધકામ કર્યું છે, પાછળ પાણીને ધોવાનું કાર વોશની પણ પ્રવૃત્તિ થઈ રહી છે અને નીચે ઝૂંપડા પણ નદીના વહેણમાં છે। તો આ બધી જ પ્રવૃત્તિને અમે પૃચ્છા કરી કે આપણી પાસે કોઈ કાગળ હોય, ડોક્યુમેન્ટ્સ હોય, તમારું સરકારી જગ્યાનું કોઈ કાગળ હોય તો સામેથી અમારી સામે કેટલીક ગેરવર્તણૂક કરી। અમારી પાસે એમની પાસે ડોક્યુમેન્ટ્સ પણ નહોતું અને ડોક્યુમેન્ટ્સ ન હોવાના કારણે વધારે પૂછા કરી તો એમાં પણ એ ભાઈ અમારી ઉપર ઉશ્કેરાઈ ગયા અને ઉશ્કેરાટના આધારે જે પણ એમને પ્રવૃત્તિ કરી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિની સાથે અમારી ઉપર બોટલ પણ ફેંક્યા ગેસના। આ વસ્તુ કેટલી વ્યાજબી છે અને એના પછી જે પ્રકારે અમે માગણીની સાથે આ એરિયામાં ટ્રાફિકને અડચણરૂપ વસ્તુઓ અમે જ્યારે હટાવવા માટે આવ્યા છે ને લોકોની માગણી છે, પોતાની જગ્યાને ખુલ્લી કરવા માટે સમાજની માગણી છે, આ વિષય ઉપર આખી તંત્રની ટીમ અહીંયા કામે લાગી છે અને આવનાર સમયમાં આ પ્રકારની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ કોઈ પણ જગ્યાએ અમે સાંખી નહીં લઈએ। આ બિલકુલ નિર્ણય અમે નિશ્ચિત કરી રહ્યા છે। રાણા સમાજની ફરિયાદ અને સ્થાનિક કાઉન્સિલરની ફરિયાદના લીધે અમે આ સ્થળ વિઝિટ કરવા માટે અહીંયા આવ્યા છે અને હવે અહીંયા આવ્યા પછી અમે આ જમીનના ફક્ત કાગળિયા માગ્યા કે તમારા પાસે શું ડોક્યુમેન્ટ્સ છે એ બતાવો। આટલું જ કહેવાથી એ ભાઈ ખૂબ ખરાબ રીતે ઉશ્કેરાઈ ગયા કે તમે કાગળ માગનારા કોણ, તમે પૈસા લઈને અહીંયા અમારી પાસે આવ્યા છે અને ખરાબ રીતે ગાળો બોલીને અમારા પર સિલિન્ડર ફેંક્યું છે। બહેનોએ પણ ખૂબ ખરાબ રીતે ગાળો બોલી છે કે જે અમારાથી કહેવાય ને, અમારા સંસ્કાર છે કે અમારાથી કાંઈ પણ બોલાય નહીં, પરંતુ અમે એટલું જ કહ્યું કે અમે કાર્યવાહી કરવા માટે અમે ફક્ત કાગળ માગ્યા છે તો તમે કાગળ બતાવો પછી અમે કાર્યવાહી કરીશું। પરંતુ એ ભાઈની માનસિકતા હાલીને એમને મીડિયાને બોલાયા, ખરાબ રીતે ધાંધલ ધમાલ કરી, ગાળો બોલી અને જે અડચણરૂપ અમે કામગીરીમાં અમાને અવરોધ કર્યો, અડચણરૂપ એમને અમારા સાથે વ્યવહાર કર્યો। સ્થાનિક કાઉન્સિલર, અહીંના સંગઠન, કોર્પોરેશનની ટીમ, દબાણ ખાતાની ટીમ અહીંયા તૈનાત છે, પોલીસ પણ અહીંયા આવી છે અને એમના અહીંયા કાર્યવાહી કરી રહી છે। ત્યારે હું નવી દિલ્હી રાણા પંચની કારેલીબાગની જમીનમાં છે જે અમને દાનમાં મળેલી એમાં 58 અને આ જમીનમાં અમે જેને ખીરવા આપેલી એ સનાવી ગિરધરભાઈ રાણા કરીને એ અમે નાતનો હતો એને અમે મહેસૂલ ભરવા વખતે નામ દાખલ કરી દીધું એટલે ઇન્દિરા વખતે આ ખેડિયાની જમીન એના ગણોત્તર તરીકે આવ્યું એટલે અમારો એના નામ પર એ થયેલી એટલે અમે એના પર કેસ કરેલો છે। કેસ 2 વખત જીતી ગયા છે, હાલની તારીખમાં કેસ ચાલે છે। જમીન જે છે આ લોકોનું તો છેલ્લા 5-10 વર્ષથી બધું ચાલે છે અને આ હમણાં જે આ નવું બાંધ્યું અત્યારે સામે છે તે એ નવું બાંધ્યું છે એ આજે સવારે એવું બોલી રહ્યા કે ભાઈ અમને તો જમીન હોપી છે તો અમે તો ચોખ્ખા છે। હું તો 70 વર્ષની ઉંમર છું, 50 વર્ષથી આમાં સર્વનસ છું, સેવા કરું છું, હું રાજીનામું આપી દીધું છે પણ બાકીનાનો મેં ટ્રસ્ટીઓને બધાને બોલાયા છે અને જો એ લોકો કંઈક એ કરે તો બધું થાય। आज उस्ताद फैयाज खां की जन्म जयंती है, जिसके चलते महानगर पालिका की ओर से उनकी मज़ार पर चादर चढ़ाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस्ताद फैयाज खां की जन्म जयंती के चलते वडोदरा महानगर पालिका की ओर से उनकी मज़ार पर चादर चढ़ाई गई। दरअसल इस मौके पर डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर, विपक्ष के नेता अमीबेन रावत और स्थानीय कॉरपोरेटरों की उपस्थिति रही। सभी की उपस्थिति में वहां पर मज़ार पर चादर चढ़ाई गई। इसके साथ ही उस्ताद फैयाज खां की ओर से तैयार की गई बंदिश भी परफॉर्मिंग आर्ट्स के डीन राजेश भाई केड़कर और उनके छात्रों की ओर से गाई गई और साथ ही उन्हें स्वरांजलि अर्पित की गई। ઉસ્તાદ ફૈયાજ ખાં વડોદરાનું એક ગૌરવ હતા અને એમના માધ્યમથી ગીત, સંગીત, કલા પ્રેમીને એક ઉત્સાહ મળે એ પ્રકારનું એમને યોગદાન આપ્યું છે અને લતાજીથી માંડીને બધા જ કલાકારો માટે એ ફેવરિટ પણ હતા। એમની આજે જન્મ તારીખ હોય, વડોદરા કોર્પોરેશનના માધ્યમથી હર હંમેશ એની ઉજવણી થતી હોય છે અને એ તબક્કે
ફેકલ્ટી ઓફ આર્ટ્સના તમામ અને એમના કુટુંબીજનો તથા બધા મિત્રોના માધ્યમથી અત્યારે એમની સ્થાન ઉપર અમે ઉપસ્થિત છીએ, ગૌરવ અનુભવી છે. વડોદરા મહાનગર દ્વારા આજે અફતાબ એ મૌસીકી સ્વર્ગસ્થ ઉસ્તાદ ફૈયાઝ ખાનની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે એમના મજાર ઉપર ચાદર અર્પણ કરવાનો કાર્યક્રમ આયોજન કરવામાં આવ્યો છે. હિન્દી સંગીતના માવજત કરતા એવા આગ્રાના સંગીતકાર સફદર હૈયત સફદરના ઘરે 1880માં ફૈયાઝ ખાનનો જન્મ થયો. એક વિશિષ્ટ ગાયકીના રંગીલાના ઘરાણાથી એ ઓળખવામાં આવે છે અને એ ગાયકી ફૈયાઝ ખાએ પણ જાળવી રાખી. 4 વર્ષના ઉંમરે એમના પિતાનું અવસાન થયું અને અવસાન બાદ 5 વર્ષની ઉંમરે ફૈયાઝ ખાએ સંગીત સાધનાની શરૂઆત કરી. કડક શિસ્તના સંગીત સાધના કરીને એમને ફક્ત 10 વર્ષમાં મોટા મોટા સંગીતકારોને આંજી નાખે એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી. ભારતીય સંગીતની 5 સિદ્ધિઓ છે. વડોદરા શહેરનું ગૌરવ ઉસ્તાદ ફૈયાઝ અલી ખાન, મહારાજા સયાજીરાવના જે મુખ્ય સંગીતકાર હતા એમના દરબારના, અને વડોદરા શહેરની શાન કહેવાય. અનેક ખ્યાતનામ ગાયકો તેમના વિદ્યાર્થી રહી ચૂક્યા છે અને મ્યુઝિક કોલેજમાં બી જેમને પ્રાધ્યાપક તરીકે અનેક વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણનું જ્ઞાન આપ્યું, સંગીતનું જ્ઞાન આપ્યું છે. એવા ફૈયાઝ ખાનને આજે ચાદર ચડાવીને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી છે. વડોદરા શહેરને એક કલાનગરી તરીકે ઓળખ મળી હોય તો એમાં ઉસ્તાદ ફૈયાઝ અલી ખાનનું ખૂબ મોટું યોગદાન રહ્યું છે. અને આજે ધરોહર બરોડા શહેરને મહારાજા સર સયાજીરાવ ગાયકવાડે દરેક ક્ષેત્રના ચુનિંદા એક્સપર્ટ્સને જે રીતના વડોદરા શહેરમાં લાવીને એ લોકોને વડોદરા શહેરનું નામ મોટું કર્યું છે, એ ધરોહર છે જે કલાનગરી સંસ્કારી નગરીની, એને જીવંત રાખવા માટે તમામ પ્રયત્નો થવા જોઈએ અને એ જ એ લોકોને સાચી શ્રદ્ધાંજલિને મહારાજા સર સયાજીરાવને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ હશે. અમે પરફોર્મિંગ આર્ટ્સના શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ છે, બરાબર. પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ એટલે પરફોર્મન્સ ઓરિએન્ટેડ. એ ક્લાસરૂમમાં મર્યાદિત રહીને ના શીખવી શકાય. એટલે અમે અવસર શોધતા હોઈએ છીએ કે કઈ જગ્યાએ અમને જઈને પ્રેરણા મળશે, કઈ જગ્યાએ જઈને અમને ગાવા મળશે. તો ફૈયાઝ ખાન સાહેબ તો ભીષ્મ પિતામહ છે ભારતીય સંગીતના. સૌથી હાઈએસ્ટ ઓથોરિટીઝ જેને કહેવાય 2-3, એમાંના શિરમોર એવા ઉસ્તાદ ફૈયાઝ ખાન સાહેબ હતા. એમની જન્મભૂમિ આગ્રા સિકંદરા હતી, પણ એમની કર્મભૂમિ વડોદરા રહી. અને આ વાત છે 1950ની 5 નવેમ્બરે એમનું મૃત્યુ થયું. પણ એના પહેલાં એમને પૂછવામાં આવ્યું કે તમે પાકિસ્તાન જશો, તો એમણે ચોખ્ખી ના પડી. આ જ મારો દેશ છે, અહીંયા જ હું જન્મ્યો છું, અહીંયા જ રહીશ. દેશભક્તિની એમની મિસાલ ઘણી આપવા જેવી છે. જ્યારે મહાત્મા ગાંધીજીની હત્યા થઈ, મારા ગુરુજીએ કહેલી વાત છે અને એ રેકોર્ડેડ બુક્સમાં પણ અવાઇલેબલ છે. પ્રતાપસિંહ રાવ ગાયકવાડે એમને મેસેજ આપ્યો કે અહીંયા સલાટવાડાના રેડિયો સ્ટેશનમાં, અત્યારે ત્યાં ઓટોમોબાઈલનું કંઈક રિપેરિંગનું એ છે, વર્કશોપ છે મોટું, ત્યાં રેડિયો સ્ટેશન હતું. એમને ત્યાં બોલાવ્યા અને એમને કહ્યું કે તમને શ્રદ્ધાંજલિ રૂપે જે ગાવું હોય તે ગાઓ. એમને વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએની ફક્ત 2 પંક્તિ આવડતી હતી. એમને અડધો કલાક સુધી એ પંક્તિ ગાઈ. એટલે આવા દેશભક્ત, એમની રચનાઓમાં ઇસ્લામનું પણ પ્રતિબિંબ છે અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને સમર્પિત એવી કેટલી રચનાઓ એમણે ગાઈ છે. જેમ કે મનમોહન બ્રિજ કો રસિયા જાત હતી મેં તો બ્રિજ કી ગલિયાં. હવે આ બંદિશ પ્યોર બ્રિજ ભાષાની છે. सोमा तालाब चौराहे पर व्यापारी बीते कई वक्त से व्यापार कर रहे थे, लेकिन पालिका की ओर से कुछ वक्त से इन व्यापारियों को व्यापार करने से रोका जा रहा है। हालांकि इन व्यापारियों की ओर से 500 रुपये हर महीने किराए के तौर पर पालिका को दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी पालिका की ओर से इन व्यापारियों को व्यापार करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हालांकि अब जब इन व्यापारियों ने फिर से वहां पर व्यापार शुरू करने की कोशिश की, तब पालिका के अधिकारियों ने उन्हें वहां से हट जाने को कहा और व्यापार बंद करने के लिए कहा। ऐसे में आज सामाजिक कार्यकर पवन गुप्ता के साथ ये सभी व्यापारी पालिका की कचहरी पर पहुंचे और उनकी ओर से वहां पर विरोध जताते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर को इस मामले में आवेदन पत्र दिया गया और साथ ही ये मांग की गई कि जल्द से जल्द इन सभी को वहां पर फिर से व्यापार शुरू करने की इजाज़त दी जाए। वडोदरा महानगर सेवा सदननी कचेरीमां वडोदरा शहेरमां वसता गरीब અને મધ્યમ વર્ગના લોકોના અવાજને વાચા આપવા માટે કોર્પોરેશન ખાતે આવ્યા હતા। સોમા તળાવ કે જે વડોદરા અને ડભોઈને જોડતું એક નાક સમાન જગ્યા છે,
ત્યાં ગરીબ મધ્યમ વર્ગના લોકો પોતાનો રોજગાર તંત્રના કહેવા પ્રમાણે પોતાની લારીઓને પાછળ રાખીને કરતા હોય છે, ત્યારે અમુક ચૂંટાયેલી પાંખોના ઇશારે એ સોમા તળાવના વેપારીઓને વારંવાર હેરાન પરેશાન કરવામાં આવે છે. એ સોમા તળાવની લારીના લોકો વહીવટી ચાર્જ ચૂકવે છે, દબાણ શાખા જેમના કારણથી લારી ઉચકી લઈ જાય છે એનો પણ ચાર્જ ચૂકવીને એ લોકો લારીઓ છોડાઈ લાવે છે. એ છતાં આ લોકો વારંવાર એ લોકોને પરેશાન કરતા હોય તો એ પરેશાન કરવાનું કારણ શું, અને એમને એ ફક્ત એક જ 4 રસ્તાની લારીઓ કામ દેખાય છે, એ તમામ મુદ્દાઓને ને તમામ સવાલોને લઈને કોર્પોરેશને રજૂઆત કરવા હતા. શાલિનીબેનને અમે રજૂઆત કરી છે કે આ ગરીબ લોકોને એમની લારીઓ પરત કરીને ધંધો રોજગાર કરવા દેવાની પરવાનગી આપવામાં આવે, શાંતિપ્રિય રીતે ધંધો કરવા દેવામાં આવે, અને જો તંત્રને રસ્તા ઉપર આ લારીઓ દેખાતી હોય તો લારીઓ પાછળ રાખીને પણ તંત્રને સાથ આપીને ધંધો કરવા માટે વેપારીઓ તૈયાર છે. તો એ તમામ વસ્તુઓને ધ્યાનમાં રાખી અમને પરવાનગી આપી દે એ મુદ્દાને લઈને કમિશનરશ્રી પાસે આવ્યા હતા. અમે લોકો સોમા તલાવથી આવ્યા છે, અમારા લારી ગલ્લા બધાના ઉઠાવી લીધા છે, તો અમે માંગણી કરવા આવ્યા છે કે અમને પાછું આપી દો અને કાયમ માટે અમને ધંધો કરવા દો. સાઈડમાં મેયર સાહેબ એવું કીધું હતું કે તમે લોકો સાઈડમાં ઊભા રહી અને ધંધો કરજો. અમે લોકો બધા અમારી રીતે સાઈડમાં જ ઊભા છે, તો પણ અમારું દોરીઓ લગાવેલી બી લઈ ગયા છે, તોડી નાખી છે, એટલે લઈ નથી ગયા. અમે લોકો 50-60 લારીઓ હશે ત્યાં આગળ, એટલે અમે ધંધો કરીએ છીએ, તો પણ અમે લોકો પૈસા ભરવા છતાં પણ એ લોકો રહેવા દેતા નથી. खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है. ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे. BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटी से सज्ज 150 रूम्स. कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा. डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह. तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे. लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया. कॉन्टैक्ट नंबर 9584647777. ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है. भवनाथ के परम पूज्य काश्मीरी बापू का निधन हो चुका है, जिसके चलते वहां पर साधु संत और भक्त बड़ी तादाद में उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे और फिर कल परम पूज्य काश्मीरी बापू को समाधि दी गई थी. ऐसे में अब विश्व हिंदू परिषद, साधु संत और हिंदू समाज के लोगों ने बड़ी तादाद में उपस्थित रहकर परम पूज्य काश्मीरी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की है. तिलकवाड़ा में वास्मो योजना के तहत 1 करोड़ 80 लाख रुपयों के खर्च पर पानी की नई पाइपलाइन डालने के कार्य का खातमुहूर्त करवाया गया. बीते कई सालों से तिलकवाड़ा नगर में पानी की समस्या की वजह से गांव के लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी. दरअसल पुरानी पानी की पाइपलाइनें टूट जाने की वजह से और पानी की मोटर बिगड़ जाने की वजह से गाँव के लोग काफ़ी परेशान थे. इसी समस्या को मद्देनज़र रखते हुए वास्मो योजना के तहत तिलकवाड़ा में 1 करोड़ 80 लाख रुपयों के खर्च पर पानी की नई पाइपलाइनें डालने के कार्य का आज खातमुहूर्त करवाया गया. इस मौके पर तिलकवाड़ा के सरपंच, उप सरपंच समेत पंचायत के सदस्य और गांव के लोगों की उपस्थिति रही. गांव के लोगों में इसके तहत काफ़ी खुशी का माहौल भी देखने मिला. तिलकवाड़ा तालुकाना तिलकवाड़ा मुख्य मथक पर आज एक बहु आनंद और खुशीनो दिवस एटला माटे पण छे कि आज नर्मदा जयंती तो है ज, पण वर्षों पछी लोकोनी मागणी हती कि अमने पाणीनी बहुत त्रास है.
ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર લોકોને લાગણીને માન આપનારી સરકાર છે અને સરપંચશ્રીના અથાગ પ્રયત્નોના કારણે આજે તિલકવાડામાં લગભગ 1 કરોડ ને 80 લાખ જેવા માતબર રકમનું એક પાઇપલાઇન, એનો બોર મોટર અને નવી ટાંકીનું એક સરસ મજાનું કામ થવા જઈ રહ્યું છે. હું પોતે પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ તરીકે આનંદ અને ખુશીની લાગણી વ્યક્ત કરું છું અને તિલકવાડા તાલુકાના બધા જ લોકો એ પણ આજે ખુશ છે. આજે અહીં તિલકવાડા માટે બહુ આનંદનો દિવસ છે. વર્ષો જૂની અહીંની જે પાણીની સમસ્યા હતી તે સરકારશ્રીની જે વાસ્મો યોજના છે એના દ્વારા આજે અહીં ખાતમુહૂર્ત થઈને એનું ઉદ્ઘાટન થઈ રહ્યું છે. અહીંના સ્થાનિક પાણીમાં 600 TDS આવે છે અને પાણીની સમસ્યા વર્ષોથી હતી તે હવે શુદ્ધ અને ચોખ્ખું પાણી ગ્રામજનોને મળશે એને માટે ગ્રામજનો સરકારશ્રીના આભારી છે. અને વાસ્મો યોજનાના એન્જિનિયર સાહેબ, સરપંચશ્રી, ગ્રામ પંચાયતના સભ્યો અને સાહેબજી, વિષ્ણુગીરી સ્વામીજી, શાસ્ત્રીજી, ગામના અગ્રગણ્ય અને બધા ઉપસ્થિત છે અહીંયા આગળ. તો આજે એ અમારા માટે બહુ જ ખુશહાલીનો દિવસ છે. નમામિ દેવી નર્મદે. આજે તિલકવાડામાં આનંદનો દિવસ છે કે આજે નર્મદા જયંતિ છે. નર્મદાના પૂજન વગેરે યજ્ઞો વગેરે થઈ રહ્યા છે. અને આ મંગલ પ્રસંગે સરકારશ્રી તરફથી વાસ્મો દ્વારા નવી પાઇપલાઇન, પાણીની નવી ટાંકી વગેરે થવા જઈ રહી છે. એનો શુભારંભ આજે સંતો દ્વારા અને ગ્રામજનો દ્વારા સરપંચશ્રી, ઉપસરપંચશ્રી, બધા સભ્યો અહીંયા ઉપસ્થિત છે. અને માતાજીના આશીર્વાદથી આ કાર્ય બહુ સરસ રીતે સંપન્ન જલ્દી થાય. સાથે સાથે પંચાયતી રાજ જ્યારથી આવ્યો એ પછીથી તિલકવાડામાં પ્રોપરમાં પાણીનો જે પ્રશ્ન, પ્રાણ પ્રશ્ન હતો એ આજે હલ થઈ રહ્યો છે. એટલે લોકોમાં ખૂબ ખુશાલી છે કે નવી પાઇપલાઇન મળવાની છે, પાણી મળશે લોકોને સારું, અને મનુષ્યનું જીવન જ પાણી છે. તો મારી ખૂબ ખૂબ શુભકામના વ્યક્ત કરું છું. तिलकवाड़ा में नर्मदा घाट पर 1000 दिए जलाकर नर्मदा जयंती के उत्सव को मनाया गया। पूरे गुजरात में नर्मदा जयंती को श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। उसी के तहत तिलकवाड़ा के विभिन्न इलाकों में भक्तों की ओर से नर्मदा जयंती को मनाते हुए नर्मदा यज्ञ का आयोजन किया गया था। इसके साथ ही इस पावन मौके पर नर्मदा घाट पर 1000 दिए जलाए गए, तो वहीं विभिन्न मंदिरों में भी विभिन्न आयोजन किए गए और उसी के साथ नर्मदा जयंती के उत्सव को धामधूम से और हर्षोल्लास से मनाया गया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त नर्मदे हर। आज नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में वासुदेव कुटीर की तरफ से कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया था। सुबह नर्मदा मैया का अभिषेक हुआ था, बाद में 50 कन्याओं का यहाँ पे पूजन और भोजन हो गया, शाम को मैया में दीपदान हो गया। आज उसी के उपलक्ष्य में आज सभी दुनिया को मालूम है नर्मदा नदी का प्रदूषण बढ़ रहा है, कि उसके उपलक्ष्य में आज गांव में विद्यार्थियों की रैली निकाली और गांव में नर्मदा में गंदगी ना करो, नर्मदा में की सफाई बढ़ाओ और नर्मदा को एक देवी मान के सचमुच पूजा करो, ऐसा संदेश फैलाने का प्रयास किया। इस उपलक्ष्य गाँव वालों ने हमें अच्छा सहयोग दिया और नर्मदा जी इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लोग आए थे। आज इसी उपलक्ष्य में 11 नर्मदा परिक्रम भी आए थे, उनका भी पूजन, भोजन और भंडारा हो गया। नर्मदे हर। शहर के कारेली बाग इलाके में कासामाला कब्रिस्तान के सामने जो ज़मीन मौजूद है उसे राणा समाज को दी गई थी, लेकिन वहां पर कई लोगों की ओर से अवैध अतिक्रमण कर दिए गए हैं। ऐसे में राणा समाज की अर्जी को ध्यान में रखते हुए आज डिप्टी मेयर, स्थायी समिति के चेयरमैन समेत स्थानीय कॉरपोरेटर इस जगह का जायज़ा लेने पहुंचे थे। उसी दौरान अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों की ओर से उन पर हमला किया गया, जिसके चलते वहां पर पुलिस को बुला लेना पड़ा और पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बीच अवैध अतिक्रमण दूर करवाने की कामगिरी शुरू करवा दी गई। वैसे इस मौके पर शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह भी पहुंचे थे।
ऐसे में इस बात को मद्देनजर रखते हुए शहर के मेयर केयू रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह और राणा समाज के अग्रणी कलेक्टर कचहरी पर पहुंचे और उनकी ओर से कलेक्टर को इस मामले से प्रस्तावित कर जल्द से जल्द यहाँ पर कदम उठाने की मांग की गई। ભાઈ અત્યારે પણ ચાલુ છે, રોડ ઉપરના દબાણો છે, રોડ ઉપરના દબાણો પણ દૂર કરવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે। જે લોકો આજુબાજુમાં વિશ્વામિત્રી નદીના પટ ઉપર દબાણો કરી રહ્યા છે તેમને પણ આજે આજે નોટિસ આપવામાં આવશે અને એ લોકોને યોગ્ય સમયગાળો આપી અને જો ખાલી નહીં કરે તો એ દબાણો પણ દૂર કરવામાં આવશે। વડોદરા શહેરમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ પર કોઈપણ પ્રકારનો હુમલો થાય એ કાર્યકર્તાઓ અને પક્ષ તરીકે અમે સહન ન કરીએ અને જે કામગીરી થઈ રહી છે એ કામગીરી સદંતર ચાલુ રહેશે જ્યાં સુધી આ સમગ્ર જગ્યા એની રાણા પંચ અને કલેક્ટરશ્રીને પાછી ન મળે ત્યાં સુધી આ દબાણ વિભાગની કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે। જે રીતે આજે સ્થાયી સમિતિના ચેરમેન, ડેપ્યુટી મેયર આ બંને લોકો સ્થળ વિઝિટમાં ગયા હતા કાસમાલા કબ્રસ્તાન અને તેની આસપાસના વિસ્તારમાં। ત્યાં જે પણ વ્યક્તિ ગેરકાનૂની રીતે ધંધા ચલાવતા હતા, દબાણો કર્યા હતા, એમને ત્યાં માલિકીના પુરાવા પૂછતા એમને બંને અમારા પદાધિકારી ડેપ્યુટી મેયર અને સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન પર ગેસનો બોટલ ફેંકીને હુમલો કરવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો અને ત્યારબાદ તેમને ગંદી અને બેફામ ગાળો પણ દીધી। ત્યારે તંત્ર દ્વારા પણ ત્યાં જે ગેરકાનૂની દબાણો થયેલા હતા અને જે ગેરકાનૂની ધંધાઓ ચાલતા હતા એની પર રોક લગાવવા માટે આજે ત્યાં કડક કાર્યવાહી કરીને તંત્ર દ્વારા ત્યાં તમામ જે ગેરકાનૂની બિલ્ડિંગ્સ હતા એને તોડવાનું કામ કરવામાં આવ્યું છે। એની સાથે બાજુમાં જ કલેક્ટરશ્રીનો પ્લોટ છે અને આ કલેક્ટરશ્રીના પ્લોટની અંદર બાલ ગોકુલમ આપણે સરકાર બનાવી રહી હતી। 3 વર્ષથી આ કામ બન્યું હતું અને એ ત્યાં એ બિલ્ડિંગમાં પણ ગેરકાનૂની રીતે કબજો આવા લોકોએ જમાવી દીધો હતો। ત્યારે ત્યાં પણ એ સ્થળનો ઉપયોગ થાય, એ જગ્યા પર કમ્પાઉન્ડ વોલ બને, આ દિશાની અંદર અમારા દ્વારા કલેક્ટરશ્રીને રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે વહેલામાં વહેલી તકે ત્યાં કમ્પાઉન્ડ વોલ બાંધીને અંદર કલેક્ટરની જગ્યામાં આવેલા ઝૂંપડા તોડીને આગળ કાર્યવાહી કરવી જોઈએ એવી અમારી માંગ છે। કલેક્ટરશ્રી દ્વારા વહેલામાં વહેલી તકે આને નિર્ણય કરીને કાર્યવાહી કરવામાં આવશે એવી ખાતરી આપી છે। જે રીતે કામગીરી ચાલુ છે અને જે રીતે કામગીરી કરે છે એના માટે અત્યારે રાણા સમાજ અમારો બહુ ખુશ છે। આટલા વર્ષોથી અમારી જે જમીન હતી એ જમીન મુસ્લિમના જે આગેવાનો અને મુસ્લિમના જે ગુંડા તત્વો છે એમને પચાવી પાડી હતી અને ગેરકાયદેસર બધું બાંધકામ કર્યું હતું। અમારું કોઈ સાંભળતા નહોતા। મુસ્લિમ એટલી દાદાગીરી કરતા હતા અને ગુંડા તત્વો ના કામનો કેફી દ્રવ્યો અને દારૂનો એનો ધંધો કરતા હતા। અત્યારે અમારો સમાજ એટલો ખુશ છે કે અમારી જગ્યામાં અત્યારે દેખાય છે કે અમારી જગ્યા રાણા સમાજ પંચની મળી રહી છે અને એ પણ અમારા બીજેપીના જે પ્રમુખ છે, મેયર સાહેબ છે, કોર્પોરેટર છે, અમારા સમાજના કોર્પોરેટર છે, બેન છે, એ લોકોએ પણ મહેનત કરીને આજે જે અમને આ દેખાડ્યું છે અને અમને જે દિવસો આવશે આગામી સારા દિવસો લાગી રહ્યા છે એ બદલ એમનો પણ અમે આભાર માનીએ। ત્યાં અમે અમારા સમાજને ઉપયોગી કામ કરવા માંગીએ છીએ। સમાજ માટે વાડી છે, સમાજ માટે ભણતર માટેનું કાં તો બહારથી અમારું જે એ બધું કરવા માંગીએ છીએ કે જે કંઈક એક્ટિવિટી છે। અમારો સમાજ અત્યારે એકદમ ગરીબ સમાજ છે। આ જગ્યા અમને વર્ષોથી છે પણ એક વિવાદના હિસાબે અમારું કોર્ટમાં, હાઈકોર્ટમાં કેસ ચાલતો હોવાથી અમારી આ સમાજની જગ્યા ત્યાં જઈ નહોતા શકતા। તે ફાજલ ગણીને આ લોકો પોતાની મનમાનીથી બધું બાંધકામ અને ગેરકાયદેસર ઊભું કરેલું હતું। कालाघोड़ा में मौजूद विश्वामित्री का यवतेश्वर घाट जो बीते कई वक्त से खस्ता हाल स्थिति में था, वहां पर विभिन्न संस्थाओं की ओर से जीर्णोद्धार के कार्य को शुरू करवा दिया गया है। शहर की ऐतिहासिक धरोहर के समान कालाघोड़ा निकट मौजूद विश्वामित्री का यवतेश्वर घाट, जिसे कई सालों पहले बनाया गया था, लेकिन पालिका की लापरवाही के चलते वो खस्ता हाल स्थिति में था। ऐसे में अब काफ़ी सालों बाद विभिन्न संस्थाओं की ओर से यवतेश्वर घाट के जीर्णोद्धार का कार्य लिया गया है, जिसके चलते वहां पर जीर्णोद्धार की कामगिरी शुरू हो चुकी है। मरम्मत का कार्य चल रहा है और विभिन्न कारीगरों की ओर से विभिन्न सामान का इस्तेमाल कर अच्छे से अच्छे तरीके से यवतेश्वर घाट को तैयार करवाने की कामगिरी ज़ोरों शोरों से की जा रही है। वैसे इसके बाद विश्वामित्री नदी के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण का कार्य भी करवाया जाएगा। ऐसे में शहर के आर्ट कंजर्वेटर चंद्रशेखर पाटिल, साथ ही वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ट्रस्ट के अरविंद पवार,
धीरल चौधरी MS यूनिवर्सिटी के छात्र समेत विभिन्न संस्थाएं इस जीर्णोद्धार की कामगिरी से जुड़े हुए हैं। આજે કાલાઘોડા ઘાટ તરીકે એવું કહેવામાં આવે છે, ઘણા લોકો કહે છે અત્યારે નવું નામ, પણ એનું ઓરિજિનલ નામ છે યવતેશ્વર ઘાટ. યવતેશ્વર મંદિર જે બનાવ્યું અને યવતેશ્વર ઘાટ આ જે છે અત્યારે આપણે ઊભા છે આ જગ્યા પર. આ ઘાટ લગભગ 350 વર્ષ જૂનો છે અને રાવજી અપ્પાજી જે હતા એમને શરૂઆત કરેલી, પછી ધીરે ધીરે એ બનતો ગયો અને આખું બનીને તૈયાર થયો. આનો મૂળ ઉદ્દેશ એ જ હતો કે પહેલાં જમાનામાં હોટેલ્સને એ બધી સિસ્ટમ હતી નહીં, તો લોકો રાત્રે બધા પ્રવાસ કરે, દિવસે પ્રવાસ કરે એવું હતું. તો દિવસે પ્રવાસ કર્યા પછી થાકી જાય તો ક્યાં જવાનું, તો એ લોકો પછી ઘાટ કેવું કે નદી કિનારો શોધી કાઢે અને ત્યાં રહેતા હતા અને પછી બીજા દિવસે ફ્રેશ થઈને અહીંથી એ લોકો બીજા આગળના પ્રવાસે જાય. તેવી રીતે આ ઘાટનો ઉપયોગ થતો. આ ઘાટ જે છે તમને આ 1 તારીખ સુધીમાં જોવા મળશે. 1 તારીખે શિવરાત્રિ આવી રહી છે, તો ઘાટના અંદર મહાદેવના જ મંદિરો છે, તો આપણે એને અને સમાધિ મંદિર છે એ પણ ભગવાન શિવનું જ હોય છે. તો એ લોકોને જાહેર જનતાને આપણે વડોદરાનો ઇતિહાસ જોવા મળે એના માટે આપણે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. અને આ 1 જાન્યુઆરીએ આપણે 1 માર્ચે તમને જોવા મળશે. એ મગરને માછલીને એવું બધું બનાવેલું છે, તો આ આખી એક સિસ્ટમ ગોઠવેલી છે પાણીની લેવલ માટેની. તો એ ડિસ્ટર્બ થઈ ગઈ છે, તો અમે લોકો ફરી એને અને ખરાબ પરિસ્થિતિમાં છે, તૂટી ગયા છે, તો એ બધા સ્કલ્પચર શિલ્પોને આપણે રેસ્ટોર કરી રહ્યા છે પ્રોપર સાયન્ટિફિકલી. અને પછી ફરી પાછી એ જ જગ્યાએ આપણી જોડે બધા જ એના રેકોર્ડ્સ, ફોટોગ્રાફ્સ બધું અવેલેબલ છે, એટલે એ પ્રમાણે જ આપણે ફરી પાછું ગોઠવીશું, જેનાથી વડોદરામાં કયા લેવલમાં પાણી આવે છે, જેનાથી અહીંયા જે માછલી કે મગર ડૂબે તો ત્યાંથી આપણને ખબર પડે કે આ વિસ્તારમાં આટલામાં પાણી આવેલું છે. તો એ સિસ્ટમ ફરી પછી આપણે કાર્યાન્વિત કરવાના. જો હું તો એવું માનું છું કે સરકાર મદદ કરશે ત્યારે કરશે. આ શહેરને ચોખ્ખું રાખવાનું કે નદીના ઘાટને ચોખ્ખું રાખવાનું કામ સરકાર કરતાં પણ લોકોનું વધારે છે. અને એ જ વિચારને લઈને અમારા જે યુવાનોની જે આખી જે ટીમ છે આ બધા સંપૂર્ણ ઘાટોની સફાઈ કરી રહી છે. તમે 2 મહિના પહેલાં કદાચ આ ઘાટને જોયો હતો તો આ ઘાટ દેખાતો જ નહોતો, અને આ પાછળવાળો જે ઘાટ છે એ પણ તમે જોઈ નહોતા શકતા. એની આ છેલ્લા 2 મહિનાની અંદર દર રવિવારે અમારી 25-30 લોકોની યુવાનોની ટીમ આવે છે, અને અમે જે દેવસ્થાન સફાઈ અભિયાન ગ્રુપ અંતર્ગત આ સર્વે ઘાટની દેવસ્થાનોની સફાઈ કરી રહ્યા છીએ. અને સાથે સાથે હવે જુઓ છો કે આ દેવસ્થાનોનું જીર્ણોદ્ધાર પણ કરી રહ્યા છીએ. જે આ જે દેવસ્થાનો તમે જોશો તો આ બધા જ 250, 300, 400 વર્ષ જૂના દેવસ્થાનો છે, અને જેની અમે સફાઈ કરીને એને ફરી પૂજનીય સ્વરૂપમાં લાવી રહ્યા છીએ. આ યવતેશ્વર ઘાટ છે, ત્યાંથી મગર અને માછલીઓનો જે મળ્યો છે સ્ટેચ્યુ, તેને રિનોવેશન કરી રહ્યા છે. આ ઘાટ કઈ કારણોસર એ ડકાઈ ગયો હતો અને એની સફાઈ કરવાનું ચાલુ કર્યું. એના દરમિયાન આ જે બહુ જર્જરિત હાલતમાં અહીંયા જે મગરો મળી આવ્યા છે, હવે એ મગરને રિનોવેશન કરીશું અને ફરી એ પાછા એની જગ્યાએ સ્થાપિત કરીશું. જૂના જે ફોટોગ્રાફ છે એના પરથી ખબર પડશે કે આ મગર કઈ જગ્યાએ હતા. અને આ મગર અને માછલી જે છે એ એક પ્રતીક છે કે બરોડામાં કયા વિસ્તારમાં કેટલું પાણી આવે છે. અને મગર અહીંયા વિશ્વામિત્રીમાં વર્ષોથી છે એનું આ પ્રૂફ છે. અને હાલમાં બી તમે જોઈ શકો છો કે બરોડામાં ખાલી વિશ્વામિત્રીમાં જ 500થી 600 મગર વસવાટ કરી રહ્યા છે. અને આજુબાજુ રૂરલ વિસ્તારમાં બી જોવા જઈએ તો 1000 જેટલી સંખ્યા થઈ ગઈ છે મગરોની. सांसरोद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में छठी को मनाने का आयोजन किया गया। सांसरोद में गांव के नव युवाओं की ओर से मियाजी दादा की दरगाह पर हिंद के वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की शान में छठी को मनाने का आयोजन किया गया, जिसके तहत गांव के युवा बड़ी तादाद में उपस्थित रहे। रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, छोड़कर तेरा दर ये ख्वाजा दीवाने कहाँ जाते, छोड़कर तेरा दर ये ख्वाजा दीवाने कहाँ जाते। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजा हिंद अल वली मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हो का उर्स मुक़द्दस और छठी शरीफ सिर्फ़ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी बड़े ही शान और शौकत के साथ मनाया जाता है। हम पर भी ख्वाजा गरीब नवाज का करम हुआ कि हम आशिकान गौसो ख्वाजा आज सासरोद के शहंशाह हज़रत सैयदना मियाजी दादा रदी अल्लाह ताला अन्हो के चौखट पर हाजिर होकर
गरीब नवाज की छठी शरीफ की महफिल का इनेकाद किया। परवरदिगार आलम इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए और गरीब नवाज के फैज़ान से हम तमाम अहले सासरोद और तमाम मुसलमानों को मालामाल फरमाए। और जब तक हम जिएँ औलिया किराम के आशिक बन कर के जिएँ, औलिया किराम का दीवाना बन कर के जिएँ, और जब हम इस दुनिया से कूच करें तब भी हमारे दिलों में इन आस्ताने की, इन औलिया किराम की इश्क व मोहब्बत हमारे दिलों में उजागर हो। बस रब की बारगाह में यही दुआ है। अस्सलामु अलैकुम। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में साल 2015-16 में फर्नीचर की मरम्मत का करोड़ों रुपयों का कार्य बिना टेंडर के करवाया गया था, जिसके चलते यूनिवर्सिटी के सत्ताधीशों पर भ्रष्टाचार के आरोप शिकायतकर्ता जयमीन जोशी की ओर से लगाए गए हैं और उन्हीं की ओर से इस मामले में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी, जिसके तहत कल महिला अधिकारी यूनिवर्सिटी के चीफ वार्डन की कचहरी पर पहुंची और उनकी ओर से इस मामले में आगे की तहकीकात की गई। अब इस पूरे मामले को लेकर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार KM चुड़ासमा ने ज़्यादा जानकारी दी है। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बरोडानी जे हॉल्स ऑफ रेसिडेंस है तेनी अंदर 2015-16 अंदर जे समारकाम थयुं हतुं तेना रिलेटेड रजूआत सरकारनी अंदर करवामां आवी हती अने ए रजूआतनी हकीकतो जाणवा माटे थई अने एक ऑफिशियल्स गवर्नमेंटनी अंदरथी यूनिवर्सिटीमां आव्या हता। गवर्नमेंटनी अंदरथी आवेला ऑफिशियल्से અહીં આગળ આવી અને જે કંઈ પણ હકીકતો હતું તેનું વેરિફિકેશન કર્યું અને જે કંઈ પણ દસ્તાવેજો એમને જરૂર હતી તે યુનિવર્સિટીએ તેમને આપ્યા છે અને આ રીતે કોઓપરેટ કરી અને આખો મામલો અત્યારે એ ઓફિશિયલ્સ અહીં આગળ વેરિફિકેશન માટે આવ્યા હતા, હકીકતોની તપાસ કરવા માટે આવ્યા હતા। એમણે ચર્ચાઓ જે જગ્યાએ એમને જરૂર પડી તે જગ્યાએ એમણે બધા સાથે ચર્ચા કરી છે અને એ રીતે એમણે એમની કામગીરી ભજવી છે। તમામ હકીકતો નથી, એ ચર્ચાઓની અંદર અત્યારે છે। જે કંઈ પણ લિમિટેશન્સ છે એ લિમિટેશન્સને ધ્યાનમાં રાખીને કામ યુનિવર્સિટી કરતી હોય છે। મુદ્દો એ હતો કે જ્યારે કોઈ પણ NGO કે જેને વિના ટેન્ડરે કામગીરી આપી શકાય કે કેમ એની ક્વેરી હતી અને ગવર્મેન્ટ નોટિફાઈડ એજન્સી છે, અંધ અને અપંગ સંસ્થા છે જે આવા કામ કરતી હોય છે। યુનિવર્સિટીએ પ્રોસેસ કરી અને એ સંસ્થાને જ આ કામ આપેલું છે। सड़क पर खुले घूमने वाले पशुओं के मामले में पालिका की ओर से कई बार बैठकें आयोजित कर जल्द से जल्द इन सड़क पर खुले घूमने वाले पशुओं को दूर करवाने के बारे में फैसला लिया था, लेकिन अभी तक इस समस्या से शहर के निवासी परेशान हैं। दरअसल सड़क पर खुले घूमने वाले पशुओं की समस्या ज्यों की त्यों है। ऐसे में मकरपुरा इलाके से जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक महानगर पालिका के सफाई कर्मी ज्योतिबेन सोलंकी को गाय ने टक्कर दे दी, जिसके चलते उन्हें कई चोट आई है। ऐसे में उन्हें इस वक्त इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। शहर की साधु वासवाणी स्कूल में सोन कक्षा के कला महाकुंभ 2021-22 का आयोजन किया गया, जिसके तहत आयोजित की गई प्रतियोगिताओं में छात्रों ने उत्साह से शिरकत की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के भाग स्वरूप खेलकूद युवा और सांस्कृतिक प्रवृत्ति विभाग गांधीनगर और साथ ही जिला युवा विकास अधिकारी कचहरी की ओर से जोन कक्षा के कला महाकुंभ 2021-22 का आयोजन शहर की साधु वासवाणी स्कूल में किया गया था। इस कला महाकुंभ के तहत चित्र प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, वक्तृत्व प्रतियोगिता जैसी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। इन प्रतियोगिताओं के तहत साधु वासवाणी स्कूल के विभिन्न छात्रों ने उत्साह से शिरकत की। आप सब जानो छो कि आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत गांधीनगर द्वारा તેમજ વડોદરા રમતગમત અધિકારીની કચેરી દ્વારા આ કલા મહાકુંભનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। કલા મહાકુંભ દ્વારા દરેક વિદ્યાર્થીને એક પ્લેટફોર્મ મળી રહે છે, એટલે કે ઝોન કક્ષાએ દરેક વિદ્યાર્થી આની અંદર 6 વર્ષથી લઈને સિનિયર સિટીઝન સુધીના દરેક કલાકારો આ કૃતિઓમાં ભાગ લઈ શકે છે, જેવી કે નિબંધ સ્પર્ધા, વક્તૃત્વ સ્પર્ધા અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં રાસ, ગરબા, લોકનૃત્ય
અને એકપાત્રીય અભિનય અને ભારતનાટ્યમ જેવી કૃતિઓનું આયોજન કરેલ છે. આની અંદર દરેક વિદ્યાર્થી પોતાના હુનરને રજૂ કરે છે અને પછી જિલ્લા કક્ષાએ, પ્રદેશ કક્ષાએ અને રાજ્ય કક્ષા સુધી પહોંચે છે. તો કે જે પોતાનામાં રહેલી સુષુપ્ત શક્તિઓને એ બહાર લાવે છે. તો આ કૃતિઓ રજૂ જ્યારે થઈ રહી છે ત્યારે અમે કાર્યની અંદર રમતગમત અધિકારી શ્રી કેતુલ સાહેબ, ફાલ્ગુની મેડમ, સંજયભાઈ તેમજ સમગ્ર સ્ટાફ તો મને મદદ કરતું જ રહે છે, પણ એની સાથે સાથે અમારી શાળાના આચાર્ય શ્રીમતી દીપિકા પુરી મેડમ, અન્ય સ્ટાફગણ અને બહારથી આવનાર જે જજીશ્રીઓ છે, સર્વના સહકારથી આ કાર્યક્રમને સારી રીતે અમે પૂર્ણ કરીએ છીએ. અને સૌથી વધારે તો આભાર આપણે માનીએ વિદ્યાર્થીનીઓ. देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे. तब तक दीजिए बीआरजी टीम को इजाजत. धन्यवाद. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.